आम आदमी का क्लीनिक का नाम दिता। इधर देखो तुसीं आ तुहाडे सामने ये हॉस्पिटल है जी, कितना गंद आ, की हालत बनी पई आ। हुण इन्हां ने की कीता कि उसे बिल्डिंग नूं कूची काची मार के ते ये जिहड़ा वा इहनूं जिहड़ा वा ओह हुण तुहाडे सामने ही आ कि आम आदमी क्लीनिक। जिथे पंजाब सरकार जगह जगह मोहल्ला क्लीनिकां नूं खोल रही है, उत्ते ही कई जगह ते कई पिंडां दे विच इन्हां दा विरोध भी कीता जा रहा है। तां दस दईए कि जिला तरनतारन दे फतेहाबाद दे मिनी हैल्थ सेंटर नूं मोहल्ला क्लीनिक विच तब्दील किए जाण ते श्रोमणी अकाली दल दे साबका विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा वल्लों विरोध किया गया। इस मौके ब्रह्मपुरा वल्लों आम आदमी पार्टी क्लीनिक फतेहाबाद दा दौरा किया गया, जिथे खड़े पानी ने छप्पड़ दा रूप धारण कर लिया। इस मौके रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा है कि भगवंत मान सरकार वालों लंबे अरसे तो चल रही डिस्पेंसरियां नूं रंग रोगन करके मोहल्ला क्लीनिक का नाम देना शुरू कर दिता है। उन्होंने कहा है कि मोहल्ला क्लीनिक बनाउण दे नां ते भगवंत मान सरकार वालों वड्डे पद्धर ते भ्रिष्टाचार किया जा रहा है अते 25 लाख रुपए लगा के पुरानी इमारत नूं सिर्फ पेंट ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जेकर भगवंत मान सरकार पंजाब के लोगों नूं सेहत सहूलतां देण लई सही अर्थां विच काम कर रही है तां मोहल्ला क्लीनिक उन्हां पिंडां दे विच बनाए जाण जिन्हां विच कोई भी डिस्पेंसरी जां कोई होर सुविधा नहीं है। को भगवंत मान दी सरकार जिहड़ी आ, मैं सब तो नकम्मी सरकार समझदा वां कि बहुत वड्डे इन्हां ने लोकां दे नाल लारे ला के लोकां नूं वरगला के ते सरकार ते बना ली, लेकिन एक भी जिहड़ा वो वादा वा वो पूरा नहीं कीता जा रहा। सगों जो पुरानियां सरकारां भावें वो श्रोमणी अकाली दल दी सरकार सी, भावें कांग्रेस पार्टी दी सरकार सी, जिहड़े साडे पुराने हस्पताल चल रहे सी जां प्राइमरी हैल्थ जिहड़े हॉस्पिटल चलदे सी, उन्हां नूं डिस्पेंसरियां नूं बंद करके खत्म करके ते उत्थे ही उसे जगह ते ही 25-25 लाख रुपया जिहड़ा वा वो ला के उन्होंने कूची मार के ते एक बोर्ड जिहड़ा वा वो जिहड़ा 400 रुपये का 500 रुपये का फ्लैक्स बन जाता, वो ला के ते अपनियां फोटोआं ला के ते अपना नाम चमकाउण दी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह नाम नहीं चमकदे, नाम चमकदे आ। सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने 2011 दे विच सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा साहब उदों इत्थे मिनिस्टर सी, इसों पेंडू विकास मंत्री बादल साहब नूं लैके आए, इत्थे 44 लाख रुपया दिता ते ये जिहड़ा हस्पताल आ सारी बिल्डिंग जिहड़ी इहदी नवीं बनाई सी। हुण इन्हां ने की कीता कि उसे बिल्डिंग नूं कूची काची मार के ते ये जिहड़ा वा इहनूं जिहड़ा वा वो हुण तुहाडे सामने ही आ कि आम आदमी क्लीनिक। ये जिहड़ियां पिंडां दे विच हॉस्पिटल बने आ उन्हां नूं नाम बदल के इन्हां ने कर दिता। ये असल दे विच मैं समझदा वां कि थाणेदार तो सिपाही बनाउण वाली गल करती है, डिमोशन हो गई आ इन्हां थावां ते। मेरे विधान सभा हल्का खडूर साहब दे विच गोंदवाल साहब गुरु नगरी आ, उत्थे भी इन्हां ने इसे तरह काम किया, उत्थे भी साडा हॉस्पिटल बनिया सी, उस तरह ही इन्हां ने उत्थे उहनूं बनाता। डेरा साहब बहुत पुराना इतिहासक नगर आ, गुरु नानक सच्चे पातशाह दे पुरखियां दा, उन्हां दे पुरखियां दा, उत्थे भी इन्हां ने इस तरह ही कीता वा कि कूची काची मार के बहुत पुराना इतिहासक उत्थे भी जिहड़ा हॉस्पिटल सी ते फतेहाबाद दे विच जिथे आपां हुण खड़े आ इत्थे भी इन्हां ने इस तरह कीता। असीं इहदी घोर निंदा करदे आ। ये इन्हां नूं काम नहीं करना चाहिए। जे इन्हां ने कोई आम आदमी पार्टी ने क्लीनिक बनाउणे सी, लोकां नूं ये सुख सहूलतां देणियां सी ते देणियां चाहीदियां, बहुत जरूरी आ सुख सहूलतां, सेहत सेवावां देणियां बनदियां, पर उत्थे देणियां बनदियां जिथे नहीं हैगी। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 59 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ पार्टी वालों करते हैं, अपने वालों करते हैं। मैं समझदा वा कि ये फेल सरकार आ। वेखो ये आपां जिते एवले बैठे हैं, इनू हॉस्पिटल च
ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ, SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ। ਨਾਮ ਚਮਕਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 59 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਵਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ, SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਚਮਕਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 59 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਵਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ। ਨਾਮ ਚਮਕਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 59 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਵਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ, SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ। ਨਾਮ ਚਮਕਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 59 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ,
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ। ਨਾਮ ਚਮਕਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 59 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਵਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ। ਨਾਮ ਚਮਕਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 59 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਵਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ। ਨਾਮ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 59 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਵਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ, SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਈਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 59 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ,
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ।